बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। हमारे चारों ओर परम प्रकाश एकदम दूध जैसा वातावरण, वायुमंडल बना हुआ है और उसके अंदर बेहद के दादाजी को आत्म स्वरूप में हम रह के देख रहे हैं और बेहद के दादाजी के मस्तक से बेहद की चुंबकीय शक्ति हमारे मस्तक में आ रही है और हमारी आत्मा के अंदर आत्मा को भरपूर कर रही है। वो पावर से हमारी आत्मा भरपूर हो रही है। ऐसा महसूस करना है बेहद के बच्चों को और ये हमेशा महसूस करते रहना है। अब मैं आगे जो बताने वाली हूँ, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बेहद के बच्चे क्या है? श्रेष्ठ और तकदीरवान, सदा सर्व खुशियों के खजाने से संपन्न। खुशी का खजाना क्यों मिला है? क्योंकि जिस भगवान को दुनिया ढूंढ रही है और आप उससे मिलन मना रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। सदा खुश रहना है और सर्व को सदा खुश करना है। चारों ओर अब खुशी के बाजे बजाओ, क्योंकि हो ही खुश नसीब आत्माएं। ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान, सदा सर्व खुशियों के खजाने से संपन्न, सर्व को सुख का रास्ता बताने वाले, मास्टर सुखदाता, सदा सर्व के संकट मोचन, विघ्न विनाशक, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को, बेहद की सेवाधारी आत्माओं को, बेहद की सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। आज मैं ये बता रही हूँ, आज मैं ये पढ़ रही हूँ, जो वाणियों के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है पेज पे, हेडिंग, जिसको सूचना भी कहेंगे। तो इसमें क्या लिखा है? अविनाशी और अनमोल खजाना इस वाणियों में दिया हुआ है। अविनाशी और अनमोल खजाना इन वाणियों के अंदर है। उससे मिलने वाले अपार सुख का हम कैसे वर्णन करें। आत्मा के लिए उस खजाने में सर्व प्राप्तियां समाई हुई है। इन अव्यक्त महावाक्यों को पढ़ते पढ़ते अथवा सुनते सुनते ही आत्मा को ऐसा अनुभव होता है कि वह देह से न्यारी और शांति से शीतल हो रही है। साथ ही साथ उसे यह भी अनुभव होता है कि उससे प्रकाश और शक्ति में वृद्धि हो रही है और वृद्धि होते होते उसकी स्थिति ऐसी होती जा रही है जिसमें उसे एक अनोखा हर्ष, उल्लास और दिव्यता का अनुभव हो रहा है। चाहे आसपास के वातावरण में लोग बैठे हों और चहल पहल भी हो रही हो, परंतु महावाक्यों को पढ़ते पढ़ते उसे एकांत तथा मधुर अवस्था का आभास होता है, जिसमें वह समा जाना चाहता है। माना पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते निसंकल्प अवस्था हो जाती है। तो निसंकल्प अवस्था में आत्मा क्या चाहती है? बस मैं निसंकल्प अवस्था में समा जाऊं। वाणियों के अंदर बहुत कुछ खजाने हैं, हीरे मोती हैं और खजाने भरे पड़े हैं, जिन खजानों को हम ढूंढते हैं।
और बच्चों को ढूंढ ढूंढ के देती हूँ मैं। कलयुग के इस दौर पे फिर हल और बल की प्राप्ति, हल और बल की प्राप्ति। हल माना हर चीज़ का हल, कोई भी विघ्न हो उसका हल है इसमें, और बल भी मिलता है। तो कलयुग के इस दौर में माया का प्रभाव प्रबल है, परंतु निश्चित जानिए कि इन अव्यक्त वाणियों में दुर्बल से दुर्बल आत्मा को भी इतनी शक्ति वरदान में मिलती है, वरदान की इतनी शक्ति का वरदान देने की क्षमता है कि वह माया के वार की सफलतापूर्वक रीति से सामना कर सके। माया का कोई भी रूप ऐसा नहीं है जिससे छुटकारा पाने के लिए इन वाणियों से हल और बल न मिले। मनुष्य आत्मा के ऐसे संस्कार जिनसे उसे अशांति मिलती हो, इन अव्यक्त वाणियों के अध्ययन से वो मिटने शुरू हो जाते हैं। इन वाणियों के अंदर इतना बल मिलता है। वास्तव में इन अव्यक्त वाणियों से एक नया जीवन मिलता है। ऐसा अनुभव होता है कि आत्मा को जो अनादि निर्मल स्वरूप, आत्मा का जो अनादि निर्मल स्वरूप, अनादि स्वरूप तो निराकार स्वरूप था ना। अनादि माना जहाँ आवाज़ नहीं है, अनाद माना जहाँ आवाज़ नहीं है। अनादि निर्मल स्वरूप और शांत सुधर्म है। आत्मा उसमें स्थित हो गई है। पुराने जीवन के संस्मरण ओझल और अतीत में विलीन होने लगते हैं और नए स्वर्णिम सुमधुर स्वच्छ जीवन के स्मरण उभरने लगते हैं और आत्मा को ताजगी, तल्लीनता और तृप्ति मिलती है। इन वाणियों के अध्ययन से इतनी बड़ी प्राप्ति होती है। अब आगे क्या लिखा है? विशेष बात तो यह है कि मन को ऐसी संतुष्टता का अनुभव होता है कि जीवन सफल हो रहा है और दूसरों की सेवा का सुपुरुषार्थ हो रहा है। उदाहरण के तौर पर एक वाणी में अव्यक्त संकल्पों द्वारा विश्व की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। उसका दूसरा तरीका भी बताया गया। स्पष्ट है कि यदि हम ऐसे पुरुषार्थ में लग जाएं जिसमें दूसरों का जीवन बदल जाए, संकल्प बंद हो जाए, तो एक बहुत बड़ी प्राप्ति हो सकती है और उन्नति हो सकती है। दूसरों को शांति एवं शुद्धि देने रूप सेवा की आशीर्वाद भी मिलती है और यही अंतवाहक अथवा अंतवाहक शरीर धारण करने के बारे में बात कही गई है। यह अव्यक्त स्थिति तो राजयोग की एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। अव्यक्त स्थिति, व्यक्त में अव्यक्त स्थिति धारण करने की शक्ति आत्मा को मिलती है और आत्मा एक उड़ते पंछी की तरह समृद्धि रूपी पंख के साधन से उड़कर अपने प्रकाशमय धाम में अपने परमपिता परमात्मा के पास निकट जाकर आनंद भोर अनुभव करती है। ऐसे जो महान लाभ देने वाली अव्यक्त वाणियाँ हैं, इन्हें बार बार पढ़कर मनन करने और जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। यह आत्मा का सौभाग्य है, सौभाग्यशाली आत्मा है। वह आत्मा सौभाग्यशाली आत्मा है जो अपने मन, वचन और कर्म से इनके अनुसार बनती है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है। महाशांति के सागर में अपने आप को बस चारों ओर महाशांति का सागर, यही देखो, इसी से प्राप्ति होगी, एनर्जी आएगी, शक्ति आएगी, बल मिलेगा और बाप को याद। परम महाशांति बेहद पिला की
మా తన అనుభవం యొక్క మాటల్ని చెప్తూ ఉన్నారు. వాణిలలో చెప్పేవన్నీ కూడా మనకు మరలా రిమెంబరెన్స్ చేయిస్తూ ఉన్నారు. పరం శాంతి. ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేసేటువంటి పిల్లలకి, వ్యక్తంలో అవ్యక్త స్వరూపాన్ని ధారణ చేసే పిల్లలకి, విశ్వ సేవాదారి విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్పండి. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకుంటూ పరం మహాశాంతిని పొందుదాము. మా అంటూ ఉన్నారు. ఈరోజు పిల్లలకి అనుభవమైన విషయాలు చెప్తూ ఉంటాను. మీ అందరికీ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడ స్మృతియే ఎక్కువగా ఉండాలి. చూడండి, ఎవరికన్నా కొత్త ఇల్లు తయారు చేశారనుకోండి, కొత్త ఇంటినే జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటారు కదా. పాత ఇంటి మీద మోహం తొలిగిపోతూ ఉంటుంది. మీ కొత్త ఇల్లు ఎక్కడ తయారవుతుంది? బేహద్కే బేహద్ కళల ప్రపంచంలో మీ యొక్క ఇల్లు ఉంది. కొత్తది అనేది ఎవరికి ఈరోజు వరకు తెలియదు. దాదాజీ చెప్తూ ఉన్నారు, మీరు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి. బేహద్ కళల ప్రపంచంలో అందరూ వెళ్ళేదే ఉంది. పంచతత్వాలను స్మృతి చేయటంతో పంచతత్వాలు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. పంచతత్వాలు దగ్గరికి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. పంచతత్వాల మోహము పూర్తిగా తొలగిపోవాలి. వ్యక్తంలో అవ్యక్త స్వరూపము ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేయండి. మాటి మాటికి తమ యొక్క మనసుని కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకోండి. మాటి మాటికి జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి. మీరు దేహము కాదు, ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండండి. ఎంతవరకు అయితే ఫరిస్తా స్వరూపం హల్కీ బాడీ, వెయిట్లెస్ బాడీగా తయారు కాదు, అంతవరకు మీరు నలువైపులా ఫరిస్తాగా అనుభవం చేసుకోలేరు. మీ చుట్టుపక్కల నలువైపులా లైటే కనిపించాలి. నేను కూడా లైటు, నా ఇల్లు కూడా లైటు, పరస్పరం లైటే ఉన్నది. లైట్ అంటేనే తేలికతనం, ప్రకాశము, పాల లాంటి ప్రకాశము. ఈ విధంగా అనుభవం చేసుకోండి. ఏదైతే ఆలోచిస్తూ ఉంటారో అదే విధంగా అవుతూ ఉంటారు. ఏ విధంగా దృష్టి ఉంటుందో అదే విధంగా సృష్టి తయారవుతుంది. దృష్టి వృత్తి మనము మార్చుకుంటూ ఉండాలి. తమ దృష్టి వృత్తిని పరివర్తన చేసుకోవాలి. దృష్టి వృత్తిలో ఏమి ఉంటుంది? నేను ఆత్మ లైటు, నా ఇల్లు లైటు, నా చుట్టుప్రక్కల కూడా ప్రకాశమే ప్రకాశం, లైటు ఉంది. ఇప్పుడు ఆత్మలు లైట్ హౌస్గా ఉండాలి. ఏ విధంగా మీరు జూమ్లో గ్రూప్లో క్లాసు చేసుకుంటూ ఉన్నారు కదా, అందరూ కూడా లైట్లో చూడండి. లైట్ యొక్క ఫరిస్తాను చూడండి. పంచతత్వాల శరీరాన్ని చూడొద్దు. ఈ విధంగా చూసే ప్రయత్నం చేయండి. లైటు ప్రకాశాన్ని చూసే ప్రయత్నం చేయండి. ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే మీరు తప్పకుండా లైట్ స్వరూపంగా అవుతారు. దీంట్లో ఎప్పటికీ కూడా ఓడిపోవటం అనేది ఉండదు. ఈ అనుభూతిని తప్పకుండా చేసుకోండి. ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందండి. ఆత్మస్వరూపాన్ని అనుభవం చేసుకోండి. ఆత్మ ఎక్కడ ఉంది, ఎలా ఉంది? పాలలాగా తెల్లని పాయింట్ ఆఫ్ లైట్. మాటి మాటికి మీ యొక్క మనసులో దీన్ని జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి. మనసు సదా బాపు వైపు నిలుపుతూ, ఇంటి వైపు, మీ యొక్క పరంధామం వైపు స్మృతిని కలిగి ఉండండి. జ్ఞాపకం, ఇంటిని జ్ఞాపకం చేయండి. మనసుని అలవాటు చేసుకోండి. 1 జన్మ, 10 జన్మలు, ఎన్ని జన్మలు అయ్యాదో మనకి తెలియదు. అందుకని ఇప్పుడు మీ మనసుకు జ్ఞాపకం ఇప్పించండి. నేను ఆత్మ, పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ అంటూ.
పంచతత్వాల శరీరంలో ఉంటూ ఉంటూ పంచతత్వాల శరీరంలో మీరు అలవాటు పడిపోయారు. ఇప్పుడు మీరు ఇంటికి నలువైపులా మూసేసుకొని కూర్చుంటూ ఉన్నారు. ఇద్దరు కూర్చున్నారే అనుకోండి, నలుగురు కూర్చున్నారే అనుకోండి, అందరూ ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని చూడండి. ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా లైట్ను వ్యాపింప చేయండి. ఇల్లు మొత్తాన్ని లైట్గా తయారు చేసుకోండి. మాటి మాటికి ఇదే ఆలోచించండి, నేను ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని అని ఆలోచించండి. ఇప్పుడు నేను వాణ్ణి చదువుతూ ఉన్నాను, అవ్యక్తవాణి. ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క స్థితిలో ఉండండి అని చక్కటి పాయింట్ రాశారు చూడండి. ఫరిస్తా స్వరూపము అంటే ఫర్స్, ప్రపంచానికి అతీతమైన ప్రపంచం. ఫర్స్ ప్రపంచంలో మానవులు ఉంటారు. ఇది రిస్తాల్ని ఖతం చేసుకొని వెళ్ళిపోయేటువంటి అర్ష్ ప్రపంచంలో ఫరిస్తాలు ఉంటారు. బేహద్ దాదాజీ ఎవరు? ఫర్ష్ వాసి మనుషుల నుండి అర్ష్ వాసి ఫరిస్తాలుగా తయారవటం. సదా లైట్ రూపాన్ని ప్రముఖంగా హీరో పార్ట్ ధారి హీరో నుండి జీరోగా తయారు చేయటం. అలాంటి పురుషార్థి పిల్లల సన్ముఖంలో బాపూజీ జ్ఞానం ఇస్తూ ఉన్నారు, దాదాజీ జ్ఞానం చెప్తూ ఉన్నారు. సన్ముఖంగా జ్ఞానం ఇచ్చి బాపూజీ మనకు చెప్తూ ఉన్నారు, ఫరిస్తా స్వరూపంగా కండి అని, ఆత్మస్వరూపాన్ని ధారణ చేయండి అని. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందండి. మీ నలువైపులా లైటే లైట్ చూడండి. ఈరోజు పురుషార్థంలో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కూడా, నలువైపులా లైటే లైటు అని కూడా చెప్పారు. నేను లైటుని, ఫరిస్తాను. నా యొక్క చుట్టుప్రక్కల లైటే ఉంది. నేను కూడా లైట్, నా ఇల్లు కూడా లైట్. ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క స్థితిలో సదా స్థిరమై ఉండండి. ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క లైట్లో అన్య ఆత్మలు కూడా లైట్గా కనపడుతూ ఉంటారు. హద్దులోని నాటకంలో వేసే యాక్టర్స్ కూడా తమ లైట్ లోపలే, హద్దు లోపలే యాక్షన్ను చేసి చూపిస్తూ ఉంటారు. లైట్ యొక్క కారణం వల్లే చాలా వాళ్ళు డెకరేషన్ ఉంటుంది స్టేజి మీద. బల్బులు చాలా హై క్వాలిటీ బల్బులు, తెల్లగా ఫోకస్, వాళ్ళు చాలా అందంగా అందుకునే కనపడుతూ ఉంటారు. యాక్టర్స్ సాధారణమైన జీవితంలో సాధారణమైన లైట్లో ఉంటే అలాగా పాత్ర అభినయం చేస్తే మనం చూడలేం. రాత్రికి పగలకు ఉన్నంత తేడా ఉంటుంది. అంటే యాక్టర్సు మేకప్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు, మేకప్ తోటి స్టేజి మీద లైట్స్ మధ్యన ఉన్నప్పుడు స్వరూపము రాత్రికి పగలకున్నంత తేడా ఉంటుంది. లైట్ ఫోకస్ ఫ్యూచర్స్నే పరివర్తన చేస్తూ ఉంటాయి. మరి ఇది బేహద్దు డ్రామా. మీరంతా హీరో హీరోయిన్ యాక్టర్సు అవ్యక్త స్థితిలో, అవ్యక్త స్వరూపంలో లైట్లో ఉండేటువంటి యాక్టర్సు. ఈ విధంగా మీరు అలౌకిక ఫరిస్తాగా కనిపిస్తూ లైట్లో ఉండండి. సాకారానికి బదులుగా సూక్ష్మవతనవాసి మీకు కనిపిస్తూ ఉంటారు. సాకారిగా ఉంటూ కూడా ఆకారి అనుభవం పొందండి. ప్రతి ఒక్క యాక్షన్ను, ప్రతి ఒక్కటి స్వతహానే ఆకర్షణ పొందుతూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా ఈరోజు హద్దులోని యాక్టర్స్ యాక్షన్ను తోటి అందరినీ తన వైపుకు లాగుతూ ఉంటారు. కానీ దీనికి ఆధారం ఏంటి? లైట్. అంతిమ క్షణంలో మాయ, ఆకర్షణ అతిగా అవుతుంది, తర్వాత అంతమవుతుంది. బేహద్దు హీరో యాక్టర్సు ఎవరైతే సదా హీరో స్వరూపంలో స్థిరమై ఉన్నారో, హీరో బాపుతో పాటు పాత్ర అభినయించేటువంటి ఆత్మలు, దివ్య జ్యోతి స్వరూపంలో ఉండే ఆత్మలు, మీ యొక్క స్థితి లైట్ స్థితిగా ఉంటుంది. స్టేజి మీద ప్రతి ఒక్క పార్ట్ కూడా లైట్లోనే ఉంటుంది. ఎవరైతే డబల్ లైట్గా ఉంటూ ఉంటారో వారు ప్రతి ఒక్క ఆత్మను స్వతహానే తమ వైపుకు
ఆకర్షించగలుగుతారు. కాబట్టి ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. బేహద్ కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చక్కటి జ్ఞానాన్ని, అనుభవాన్ని, మా సందేశాలను, అనంతభాయ్ మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలను చెప్తూ ఉంటారు. మీరు వాటిని ధారణ చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళటానికి పురుషార్థం అనేది చేస్తూ ఉండండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ పెట్టేటువంటి వీడియోలు మీరు పొందవచ్చు. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.